ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗੀ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆਏ ਆ। ਆਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And the more you are stopping the child, the more inner urge in a child develops to do the same thing over again. Because for a child, it's a game between mom and dad and the child. So the mom and dad are saying, oh, don't do it. So the child thinks, okay, I'm going to do it again so my mom and dad can talk to me. The child has no concept at age 2 and 3 that there is a danger. So the best thing is you pick up the child, you put them away, and you can say, here is a red truck, go play with your truck or with your Barbie doll or whatever toys you have. So if you continue to have an argument at a very young age with the child and try to imbibe some knowledge and some issues around that what is right, what is wrong at a very young age, the child thinks it's a game and the child will repeat it, and the stubbornness of the child's personality will be developed. And then we can have problems all of the rest of the life, because now one of the personality we have developed in our children is that the child will be stubborn, will stick, and will not do anything else. एक बार फिर इन्हें आप रिपीट कर दिए, फिर आप आगे चलते हैं। So चलिए okay, so next one. Yeah, there. So these are there. So ਜਿਹੜੀ habits ਤੱਕ ਆ, so when it comes to habits, we need to make sure that by age 6 we make sure that the habits of our children are the habits that you approve of. If you want the child to go to bed early and want him or her to get up early, you need to enforce us over a long period of time of 6 years, starting from day 1 until there. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਾਓ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਲੌਕ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। So if we fail to develop positive habits in our children, we pay a heavy price when the children become teenagers. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ? ਇੱਕ number one problem is the inability of the child to say no to others. ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, one of the biggest struggle that teenagers in the entire world are having, including Canada, is that the teenagers are unable to say no to the pressure they are put in.
So their pressures are, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, their pressures is vaping, marijuana use, getting involved in drugs, relationships at a very young age, inability to think that education will give them something good. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਸ ਉਲਟ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਰੋਨ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘਰ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚੱਲਣ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਰਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, if you don't allow your children to become independent thinkers, they will not achieve self-actualization, which means that a child can achieve this much, but the child will compromise to be over here. Because the child doesn't take independent decisions, the child doesn't become agile, and I will talk about these 7 skills that we should be teaching our children to flourish. So ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਮੇ ਬੰਨਣੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬਣਾਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ ਬਣਾਓ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੌਕਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਲਫ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨਸ ਆ, ਤਾਂ one of the concerns, there are 2 additional ones. I deliberately didn't put it on, but I just wanted to have some discussion with you on those 2. One is that within the Sikh community, just like the Jewish community, the young people are not getting married now. Both boys and girls, they are well-to-do, they don't want to get married. And if they do get married, they don't want to have children. ਸੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਆ, ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ देयर ਕੈਰੀਅਰਸ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰੀਡ। ਕਰਾਣਾ ਕਾਕਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰੀਡ, ਯੂ ਆਰ ਅਬਾਊਟ 30 years old, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰੀਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। So these are two extreme concerns that we are having and we have no solution to it. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ। You will deal with these problems when your children become 30 years old. Children don't want to get married because we have not raised them properly. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਯੈਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ 7 ਕੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨ because this is something that I thought is helpful, but you may have your own struggles and challenges and dealing with your own teams and with your children. You can ask and I will be able to give you some tips and some suggestions around that. The question sir मैं थोड़े ले लेना जे थोड़े कोई questions or कोई suggestions or कोई comments are, so they are all very welcome. So please, thank you very much for listening to me. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਖੇਡਣ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਗਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I think creating ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਡੂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਟ ਆ। ਉਹ ਆਲਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਅנס ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਮ ਐਨ ਏਥੀਇਸਟ, ਦੈਨ ਵਾਟ? Exactly. Yeah. So the art of engaging in a dialogue is absent. So either my way or highway. And that's where conflict arises, because we are unable to understand somebody else's difference of opinion. And the world has changed so much. And it is changing at such a rapid rate that sometimes I even have difficulty understanding the logic behind those changes. So these things are really, really important, that how do we engage on a dining table? Diversity of opinion no manage kiਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ allow ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, because diversity of opinion is allowed in Sikhism. Diversity of opinion is allowed in Sikhism, that we can have a dialogue and we learn from it, and through synthesis good things will emerge. Do practice that at home. Talk about religion, talk about ethics, talk about morality, talk about the institution of marriage, talk about the institution of family, why it is important. And the children will give you a total different perspective. They say, I don't want to get married, sorry. So that's what is happening. The children are taking extreme positions that we have no way to articulate with them and have some discussion with them at a younger age. Okay. Anybody else? Hanji. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਚਿਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਏ, ਸਮਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੀਡ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨਾ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਕੋੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ so 3 things are important. One is in Canada, the original culture, the dominant culture, that's one. The second is your own culture, that's 2. And the third is the mixture of dominant culture
and your culture in your children. So there are three struggles going on at the same time, and each one is evolving. The Canadian culture is evolving, the Punjabi culture is evolving, and the children are also evolving, right? 20 years ago, when I started doing parenting sessions, the issue that our children will not get married didn't come into picture at all, because that wasn't the need. But now, because the culture has evolved, now this is an acceptable culture within young adults born and raised in Canada, that they don't want to get married. It's an acceptable, dominant cultural value, whether you're born here or whether you come from there as 3-4-year-old, and then you majority of your life you spend in Canada, the chances are your children will say at the age of 30-35, sorry, we don't want to get married. So this is a new phenomena. So you have a dominant culture which is evolving and changing, you have your own culture evolving and changing, and then you have the mixture of your children evolving and changing. The respondents have said that cell phone is very important in our life. And then they asked the question, is it more important than having a meal? Yes. Is it more important than vacation? Yes. Is it more than important than having a career? Yes. So the cell phone has become, that's why it never takes the teenagers the phone away, because they are likely to become violent. So cell phones have developed a symbiotic relationship with human beings. We cannot stay away from it. And that's the problem that we are having, is that technology is taking over human to human interaction. We don't feel the necessity to talk to the other person because we can watch TikTok. Right? And that's the downfall, and that's the thing. Veer ji piche baithe unhone yoga di gall ਕੀਤੀ ਆ, right? And so these are all जिम च बहुत सारे बंदे जिम जाते हैं, बहुत सारी कुड़ियां जिम जाती बहुत सारे बंदे योगा करते हैं, बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. All, if you look at it, we don't take our children to gym. And that's where the problem is, that we have alienated ourselves within the family and outside of the family. We have become individuals. Right? And that's where the problem is emerging, that we don't have too many opportunities for a collective discussion within the family. So where we can sit down and enjoy. That enjoyment part is now cell phone, TikTok, and all the other social media. That's where the enjoyment comes. It no longer comes from mom and dad and grandparents and all the children sitting down together and talking and playing cards or playing some games or doing something. That's not where the enjoyment of the family comes from. And that's where I think the alienation of human being to human being perpetuates, kind of a thing. So that's what I will say. Emotions are dying, right? Yeah. So we are becoming much more mechanical in our outlook towards life. And then as a result of that, another set of different issues come up. So the idea, so what is the kind of solution? Again, create opportunities for families to sit down together and have some interaction and some discussion. Create a sense of listening, and the only way you can teach your child to listen is you say, you speak for 5 minutes, I'm gonna sit down and listen to you and tell you what did you say in 5 minutes. So you practice this with your child when the child is little. But so ask them, drop everything, sit down. Okay, so tell me, I'm all ears, I'm looking at you to talk to me. So then the child starts to practice. Okay, so you have said 3 things, this. The child then starts to pay attention. Oh, my mom and dad is listening to me. He's probably embarrassed to be seen with me because, Yeah. I'm the mother. So I tried to encourage him to come to the gym with me because he has to lose weight. And that's hard because he has a slow metabolism. Yeah. I don't allow him to drink Pepsi or any fatty foods in that, but still he struggles with being overweight, and it's hard. And then his self-esteem goes down, he looks at it. No, his self-esteem is good. Good, okay. But there's a challenge. I've encouraged him to write down the foods that he's eating in the morning, keep a food journal, and we're monitoring
his consumption of food to the doctor wants him to lose 45 pounds, and it's heartbreaking. If you go to the library, ask them to give you 2 books. Atomic Habits is a book, and then there is this Atomic Habits they have drawn up a chart Monday to Friday. So what the synthesis of this book is that if you want to change a habit, let's say he's not exercising and you want him to do exercise, they will tell you what is important to kickstart a new habit. Because he's not exercising, we want him to exercise, and how should that journey look like for him. If you read that book, that will be helpful. First you read it, and then don't tell him that you have read a book. You just say, okay, I would like you to do this, maybe just to do little bit at a time. Something the audience asked you earlier kind of ties in together. Often when we think critical thinking, जब मैं सोचते हैं भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछने चाहिए, आपने dialogue होना चाहिए, open dialogue, open communication. आपने जरे traditionally we view those children who ask a lot of questions as troubled children. ਆਪਾਂ कहते हैं भी बच्चा question ज़्यादा पूछता है, उन्हें चुप रहना चाहिए, right? It's that philosophy of children should be seen, not heard, right? There's no reason for you to ask questions. जो मैं कहना वही करना, जो ਅਸੀਂ कहने वही करना, जो दसी सिखाने वही करना. You don't have the right to ask questions. So that's a very big mind shift. जे ਆਪਾਂ सोचिए भी ਆਪਾਂ community ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ that it's okay that your children ask questions. It's okay for you to have open dialogue. But अपनी majority of our community कह दिंदी है, ये बच्चा they're no good, asking too many questions, not good, it's not good, right? They ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ black sheep ਬਣ ਜਾਂਦੇ. Yeah. Every family has a black sheep. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਿਆ, they did everything wrong first, learned their lessons first, right? Questioned everything first, and then grew and became a better person. But our society thinks they're the black sheep. They can't actually rule me and follow everything. So it brings me back to a point that was said earlier is the new generation aa rahi hai oh keh rahi hai it's okay jab koi na bachche question puchte apan nu question da jawab dena chahiye apan nu to show model that open dialogue. But jehde purane bande are like grandparents India to aaye they oh keh dende nahi ਇਹ wrong hai ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਗਾਇ ਆਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ you know sorry मैं कर रही हूँ क्योंकि आपा एक So my question again is, how do we change all of society to think differently, right? It's a little bit far as a conflict in their home. Jithe the mother-in-law saying, "Nahi aaka na nahi karna," right? And the mom saying, "Nahi nu puchna de, aapa galbaat kariye ne, it's okay," and then that creates a bigger conflict, right? grandparents ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ grandparents ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ grandparents ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੂਲ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ Yeah. Yeah. ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ grandparents ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ experience ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ society ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ I know. Yeah, I'm just making a comment that our society doesn't. So मेरा see question थोड़ा बहुत वधिया. I mean I know so there is some so anecdotal wisdom. ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੈਠ ਪਰ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪੇਨਫੁਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹ ਸਟੂਪਿਡ ਸੋਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਟਰਸਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ, ਮਿਸਟਰਸਟ, ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਆਪੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ, 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਏ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੀਵੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਬੈਠਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਟੀਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਟੀਵੀ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ 30 ਦਿਨ ਗਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਮਦਰ ਦੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਥਾਰਟੀ। ਓਕੇ, ਸੋ 4:05 ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द टाइम। आई जस्ट वांटेड टू, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता रणदीप बेटे, एक मिनट आयो। सो रणदीप साडी पंजाबी कम्युनिटी हैल्थ सर्विसेज मैनीतोबा दी प्रेजिडेंट ऑफ बोर्ड, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋर्ट करो ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। Uncle, I just want to say thank you to you for this whole week. Uncle G has been down this whole week. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. Lots of meetings and lots of work to try and get PCGS Manitoba up and going. ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ hopefully we'll just grow from here. Thank you uncle ji so much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਉਹੀ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ CEO ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਤੋਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ CEO ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 5 ਇਅਰਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਯਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Just that we're very happy, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ for everybody that came out and ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, we're very thankful। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ they need to hear it and like uncle said, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what we deal with at work and ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ we're very excited, we're happy, we're excited that ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, education seminars and just some more supports for the community। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ। Thank you so much. So this is अपना first event, community event, public event like this. हजे और भी करेंगे. There's a lot of need in the community, right? Especially Punjabi community. There's gaps. There's gaps in what we see and what we're expecting in the families. So ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ initiative ਹੈਗੇ ਆ, it's a good starting point. ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ board ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, so try to get proper organization and grow from there. So that way we can help the community and keep progressing further. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।